pledge my salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. At next, I'll call my friend Naufal Atai to choreograph this program. I invite my friend Muhammad Aswar Atai. Welcome our Chief Secretary Haji M. Muhammad Rafiq, Tunai Talivar Wavar Jamaat Committee, Kambam. Welcome sir, welcome. Now I invite my friend Muhammad Safwan Atai to recite the mind-blowing words of Kohli. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Translation of this verse: One najmi idha hawa, by the star when it goes down. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, your companion is neither a star nor beginning misguide. Wa ma yantiqu anil hawa, nor does he was saved own decide. In huwa illa wahyu yuha, it is no less than inspiration set down to him. In Allamahu Shadidul Quwa, he was touched by one mighty in power. Sadaqallahul Alim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Safwan Atai. May Allah more sitting down, Amin. At next, I call our singing crew of Atai, Jalil Atai, Asif Atai, Mahir Atai to sing Tamil Thai Valte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனெங்கே தமிழனெங்கே உன் சீரிழமை சிறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வரகாத்துஹு. Thank you guys. It's a perfect time to host the flag. Ya Rihan. Flag ready? Order. Pledge. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I should always strive to be worthy of it. I shall give my parents and teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In the well-being, the prosperity along lies my happiness. Jai Hind. Now I call my friend Sabiq Atai to give English speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this fantastic morning occasion, we all are hoist the flag and take our seats. Alhamdulillah.
and every human can have a dream. I am the best. I can do it. Our APJ Abdul Kalam said, "Don't close your eyes while the fear occurs. It will kill you. Open the eyes, you will defeat that." And the world billionaire Bill Gates says, we all know that, "I failed in some subjects, but my friend passed in all. I am the manager of the software company, but I am the owner of the software company." I give some instructions to you. You will follow that. You will achieve in your life. First, start your day like this: I am the best. Have you ever have the courage to tell these words yourself? And next, stop comparing yourself with others, because you are the best in your own way. And next, so start saying, "I am the best" every morning, and the see changes in yourself. And the second thing is, I can do it. If an example, if I have a dream of becoming a millionaire in next 5 years, you have your mind voice to try to convince that you cannot do it. You are not qualified. You don't have the investment, or you don't look like good enough. However, the other voice which says that you have what it takes to be a millionaire, is that one you should listen to. The later one might be small, but you need to grab the voice. Just remember that you can do anything. And next, you set your mind to, but it takes action, perseverance, and facing your fear. And the third thing is, God is always with me. Our God can do anything. You do what God will do that you can't. Your friend laughed at your dreams. Your parents doesn't believe in your dreams. Guess the person? Well, that is God. God is always there to hold us. All we need to do is to reach out our hands. When you tempted to lose patience with someone, think how patient God has been with you all time. Before I conclude my speech with these words, I am not alone. God is always with me. I am a winner. Today is my day. When Almighty Allah grant us to do this to our life, will Tawfiq say Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. May Allah more speaking than you. Amin. At next, I call Wazim Adai to narrate the hadith. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாம் வாரந்தோறும் ஒரு ஹதீஸை கேட்டு அதன்படி அமல் செய்து வருகிறோம். அதன் அடிப்படையில் இன்றொரு ஹதீஸை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அவுலு மை இலல் ஜன்னதி யௌமல் கியாமத்தில் லதீன யஹ்மிதூனல்லாஹ ஃபிஸ் ஸர்ராஇ வல் ضர்ராஇ. இதன் பொருள் என்னன்னா, இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் அல்லாஹ்வை யார் புகழ்ந்தார்களோ அவர்கள் தான் மறுமை நாளில் அல்லாஹ்வினால் சுவனத்திற்கு அழைக்கப்படுவார் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். அதாவது நம்ம எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தாலும் கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் அல்லாஹ் நம்ம புகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி புகழ்ந்தோன்னா நாளை மறுமை நாளில் நம்மளை அல்லாஹ்வால் அழைக்கப்பட்டு நம்ம சுவனத்துக்கு செல்வோம். இந்த ஹதீஸின்படி அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை நம்ம வல்லவன் அல்லாஹ் நம்ம அனைவருக்கும் தருவானாக. ஆமீன். வாஹிர் தவான் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Shamatai. No, I call my friend Safil Attai to tell the Tirukural. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அருமையான இந்த காலை பொழுதினிலே வாரந்தோறும் நடந்து வரக்கூடிய கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியில் ஒரு திருக்குறளை கேட்டு அதன்படி நம் வாழ்க்கையை சீர் செய்து வருகிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதன்படியே இன்றைய திருக்குறள் என்னவென்றால், தீயினால் சுட்ட பொன் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்ட வடு. அதாவது திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னால், ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளோ பெரிய தீயில காயப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களே, அந்த தீ புண்ணு ஒரு வாரம் இல்லை ஒரு மாதம் இல்லை ஒரு வருடத்துலேயே ஆறிடும். ஆனால் ஒரு மனுஷனை இன்னொரு மனுஷன் திட்டுறாரு பார்த்தீங்களா, அது உள்ளத்தில் அப்படியே உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும். உள்ளத்தில் உருட்ட இறக்குற வரைக்கும் அப்படியே அந்த இது அப்படியே குத்திக்கிட்டே இருக்கும் அவருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, உதாரணம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பற்றி சொல்லலாம். அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, சிபாபுன் முஸ்லிமே ஃபுசூக்கி. அதாவது ஒரு முஸ்லீமை திட்டுவது பாவமான காரியம்.
வரக்கூடிய காலகட்டத்திலே ஒரு முஸ்லீமை மட்டுமல்ல, ஒரு எந்த மதத்தை சார்ந்த சகோதர சகோதரிகள் அனைவருமே திட்டக்கூடாத பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம்ம அனைக்கும் தருவானாக. வாஹிர்தான் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரபில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Shafil Atai. And next, I call Rilwan Atai to give motivational speech to us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாம் எவ்வளவோ மோட்டிவேஷனை கேட்டிருப்போம். முயற்சி செஞ்சால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் உயர முடியும், தன்னம்பிக்கையோடு இருந்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் உயர முடியும், தைரியத்தோடு இருக்கணும், பொறுமையாக இருக்கணும், இப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலலாம் உயர முடியும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் இதுக்கெல்லாம் அடிப்படையாக நம்ம ஒழுக்கத்தோடு இருந்தால் தான் நம்மளால் முயற்சி செய்ய முடியும். நம்ம ஒழுக்கத்தோடு இருந்தால் தான் எல்லாமே நமக்கு சேரும். ஒழுக்கம் இல்லாட்டி இந்த உலகத்தில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு முக்கியமாக ஒழுக்கம் வேணும். அப்படி அவங்ககிட்ட ஒழுக்கம் இல்லாட்டி அவன் ஜெயிக்கிறத நினச்சும் கூட பார்க்க வேணாம். அந்த அளவுக்கு ஒழுக்கன்றது இருக்கணும். நீங்கள் ஒரு ஒழுக்கமான ஆளாக மாறி வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும்னா முதல்ல தெளிவாக இருக்கணும். எப்படி தெளிவாக இருக்கிறது? உங்களை ஒழுக்கமாக இருக்க விடாமல் இருக்கிறவனை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். உங்களுக்குள்ளே யார் உங்களை ஒழுக்கமாக இருக்க விட மாட்டேங்கிறா அவனை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அவனை நீங்கள் மாற்றணும். உங்களுக்குள்ளே யார், அந்த எந்த விஷயம் உங்களை ஒழுக்கமாக இருக்க விடாமல் தடுக்குன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். இரண்டாவதாக சொல்கிறாங்க ஒழுக்கத்தை பற்றி. ஒழுக்கமாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் சரியான பாதையில் இருக்கணும். அது ஆர்ட் ஆஃப் வாட்டில் என்ற புத்தகத்தை என்ன சொல்கிறாரு, சன் பேஜின்றவர் சொல்கிறாரு, உங்கள் எதிரியை அறிந்து கொள்ளுங்கள், உங்களை அறிவீர்கள். அறிந்தால் 100 போர்கள் நடந்தாலும் அனைத்து போர்களிலும் நீங்கள் தான் வெற்றி அடைவீர்கள்னு சொல்கிறார். நம்மளை ஒழுக்கத்தோடு இருக்க விடாமல் தடுக்கிறது 2 விஷயங்களை சொல்கிறாங்க. நம்மளை ஒழுக்கத்தோடு இல்லாமல் இருக்கிற அந்த எதிரிகளை 2 விஷயமா இருக்குது. அது நம்ம கூடயே இருக்குது. முதலாவதாக கோடட் ஃபார் கம்ஃபர்ட். மனிதர்களுடைய இயல்பான வாழ்க்கையில் பொதுவாகவே சௌகரியமான வாழ்க்கையை தான் எதிர்பார்ப்பார்கள். அது மனிதர்களுடைய ரத்தத்திலேயே கலந்ததாகத்தான் இருக்குது. நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும், பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்கணும், குளிரான காலமாக இருந்தாலும் சரி வெயிலான காலமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம கஷ்டப்படுத்திடக்கூடாது, நமக்கு எப்பயுமே சௌகரியமான வாழ்க்கையாக தான் இருக்கணும்னு மனிதர்கள் நினைப்பார்கள். நம்மளுடைய ஆழ்மனது எப்பொழுதுமே ஒரு சௌகரியமான வாழ்க்கை, அந்த வாழ்க்கையை மட்டும்தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு பெரிய பணக்காரர், அவர் ஒரு பெரிய மாளிகையில் இருக்கார், அவர் பெரிய பணக்காரராக இருக்கார், நிறைய செல்வங்களும் இருக்குது. ஆனால் அந்த செல்வங்கள்லேருந்து அவர் சந்தோஷமாக இல்லை. ஏன்னா அவருடைய வீட்டில் நிறைய எலிகள் தொல்லையாக இருக்குது. இப்படி எலிகள் தொல்லையாக இருக்குன்னு சொல்லி அந்த எலிகள் அவருடைய உணவை சாப்பிட மட்டும் இல்லாமல் அந்த பணத்தையும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு, அவருடைய பணத்தையும். சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போ ஒரு நாள் அவர் நண்பர் அவர் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார். வந்திருக்கிறப்ப இப்படிலாம் சொல்கிறாரு, எங்கள் வீட்டில் எலி தொல்லையாக இருக்குது. இப்படிலாம் சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த நண்பர் சொல்கிறாரு, எங்கள் வீட்டில் இப்படி தான் இருந்துச்சு, ஆனால் நான் 2 பூனையை வாங்கி விட்டேன், அந்த அப்போ இருந்து எலிகள் தொல்லையை எங்கள் வீட்டில் இல்லை, நீயும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருனாரு. சரி நண்பர் சொல்கிறானே, நான் இவரும் சில பூனைகளை வாங்கி விடுறாரு. இந்த பூனைகளால் நம்ம வீட்டில் இனி எலி தொல்லையே வராதுன்னு நினச்சி அந்த பூனைகளை கொஞ்சம் விற்கிறாரு, நல்ல உணவுகளை கொடுக்குறாரு, அதுக்கு ஒரு சௌகரியமான வாழ்க்கையை கொடுக்குறாரு. எதுக்கு அந்த பூனைக்கு கொடுக்குறாரு. ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழியுது, அந்த எலிகள் தொல்லை குறையவும் இல்லை, அந்த எலிகள் பெருகி கொண்டே தான் இருந்துச்சு, எலிகளின் தொல்லை அதிகமாக கொண்டே தான் இருந்துச்சு. என்ன காரணம் தெரியல. நம்ம நண்பர் சொன்னார், பூனைகளை நீங்கள் வாங்கி விட்டால் எலிகளோட தொல்லையெல்லாம் இருக்காது, நம்ம வீட்டில் என்ன பூனைகள் இப்படி வாங்கி விட்டு எலிகள் தொல்லையாக இருக்கேன்னு சொன்னப்போ அப்போ இவன் ஒன்றும் புரியலை. அவன் நண்பர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு, இப்போ நான் பூனையெல்லாம் வாங்கி விட்டேன், ஆனால் எலிகள் தொல்லை குறைஞ்ச மாதிரியே தெரியல, ஒன்றும் அதிகமாகி கொண்டே தான் இருந்துச்சுன்னப்போ அப்போ அவர் சொன்னார், என்னுடைய பூனையை நான் ஒரு 2 நாள் உங்கள் வீட்டில் விடுறேன், அப்புறம் நீங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லுன்னு இவருடைய அந்த 2 பூனையை விட்டு 2 நாள் விடுறாரு. விட்டதுக்கப்புறம் 2 நாள் கழித்து பார்த்தா அந்த எலிகள் ஒவ்வொன்றே அந்த 2 பூனையை பிடிச்சிட்டு வந்து அந்த எலிகளெல்லாம் இதாக்கிருச்சு. அப்போ இவருக்கு ஒன்றுமே போடல, நம்ம பூனையும் நம்ம நல்லா கொஞ்சம் நல்லா உணவை தானே போட்டோம், நம்ம பூனை மட்டும் ஏன் இந்த எலிகளை பிடிச்சிட்டு வரல, ஆனால் இவருடைய பூனை மட்டும் எப்படி இந்த எலிகளை பிடிச்சிட்டு வருது அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. அப்போ அவர் நண்பர்கிட்ட கேட்குறாரு, நானும் என்னுடைய பூனைகளை நல்லா கொஞ்சம் சௌகரியமாக தான் வளர்த்தேன், ஆனால் அது எந்த எலிகளையுமே பிடிச்சிட்டு வரலையே, உன்னோடைய பூனை மட்டும் எப்படி பிடிச்சிட்டு வந்ததுன்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார், நான் என்னுடைய பூனையை கொஞ்சமெல்லாம் மாட்டேன், அதுக்கு உணவெல்லாம் அதிகமாக போட மாட்டேன், அதனால தான் என்னுடைய பூனை அந்த எலிகளை பிடிச்சிட்டு வந்துச்சு, ஆனால் நீ உன்னுடைய பூனையை கொஞ்சி உன்னுடைய பூனைகளுக்கு நல்ல உணவை போட்டு அதற்கு நீ சௌகரியத்தை பழகி கொடுத்துட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு, பசியில் இருக்கும் பூனைக்கு தான் உணவுடைய மதிப்பு தெரியும், அதனால தான் எலியை பிடிச்சிட்டு வந்துச்சுன்னு சொன்னார். சில பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு 20,000 சம்பளம் கொடுக்குறாங்க,
எனக்கு 20,000 மட்டும் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, ஆனால் எனக்கு சாப்பாடுலாம் கொடுக்குறாங்க, நல்லா தங்குற இடம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் எனக்கு இந்த 20,000 சம்பளத்துலேயே ரொம்ப நாள் நான் இந்த வேலையில் இருக்கேன்பாங்க. இது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு அவங்களுக்கு புரியலை. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் ஒரு கம்ஃபர்ட்டான இடத்துல இருக்கேன், இது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, எனக்கு இந்த 20,000 சம்பளம் இருந்தாலுமே நான் எனக்கு சாப்பாடுலாம் கொடுக்குறாங்க, எனக்கு தங்குறதுக்கு இடம் கொடுக்குறாங்க, அதனால் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வாழ்க்கையில் டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிறன்ற அந்த கம்ஃபர்ட்டுன்றதுக்கு அர்த்தம். நம்ம வாழ்க்கையில் ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு கண்டிப்பாக ஏற்படும். இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுது, நம்ம ஒழுக்கமாக இருக்கிறத தடுக்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய சௌகரியமான அந்த வாழ்க்கை தான். ரெண்டாவதாக சொல்கிறாங்க ஃபியர் ஆஃப் சக்ஸஸ். சில பேர் யோசிப்பாங்க, என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படியே போயிடுமா, நான் நினச்ச விஷயங்களெல்லாம் என்னால் அடைய முடியுமான்னு பயந்துட்டு இருப்பாங்க. நான் இதில் எனக்கு இது கிடைக்காதா, நான் இதில் ஜெயிப்பேனா தோப்பேனான்ற ஒரு ஃபியர் அவங்கக்கிட்ட இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை இப்போவே யோசித்து பயந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பயன்றது எப்பயுமே போகாது, உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காம ஆகி போயிடும். ஆக இனி பயப்படாமல் இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் நம்மளுடைய சௌகரியமாக இருக்காமல் இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் வல்லோ நல்லா நமக்கு தந்தவர்கள் உருவானாக. வாஹிர் ரஹ்மான் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தேங்க்யூ ரில்வானா தாயி. மே எல்லா மோஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் தாண்டி ஆமீன். அந்த இதில் நேற்று நடந்த அந்த கராத்து போட்டி, அதான் போட்டி, பயான் போட்டி, சாங் போட்டியில் அதில் முதலாவது கராத்து போட்டியில் ஜட்ஜாக இருந்து அல் ஹாஃபில் முகமது யூசுஃப் அத்தாய் அவர்கள் ஜட்ஜாக இருந்தாங்க. அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். மேடையில் தான் இருக்கிறாங்க சிறப்பு விருந்தினரோடு. முதலாவது பரிசு கடையனூரை சார்ந்த முகமது வசீம் அத்தாய் அவர்கள் கராத்து போட்டியிலே முதலாவது பரிசை தட்டி செல்கின்றார்கள். சிறப்பு விருந்தினர் நம்முடைய முகமது ரஃபீகன் அவர்களுடைய கரத்தால் ஜட்ஜு ஹாஃபில் யூசுஃப் அவர்களோடு சேர்ந்து இந்த சர்டிஃபிகேட்டை, அந்த சின்ன புத்தகத்தை அன்பளிப்பாக தருவார்கள். நாரே தக்பீர், நாரே தக்பீர். இரண்டாவது பரிசு கராத்து போட்டியிலே நம்முடைய மகாராஜபுரம், அதே நேரத்தில் பொள்ளாச்சியிலே சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய சுல்தான் உளவி அவர்களுடைய திருமகனார், நம்முடைய கல்லூரியினுடைய முதல் சும்ரா மாணவர் முகமது ரில்வான் அத்தாய் அவர்கள் கராத்து போட்டியில் இரண்டாவது பரிசை பெறுகிறார்கள். அற்புதமான முறையில் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் தந்தார் நம்ம வேங்கை தௌஃபிக் அவருடைய சகோதரர். நாரே தக்பீர். அடுத்ததாக மூன்றாவது பள்ளப்பட்டியை சார்ந்த முகமது மாஹிர் அத்தாய் அவர்கள் கராத்து போட்டியிலே மூன்றாவது பரிசை தட்டி செல்கின்றார்கள். அதான் நாரே தக்பீர். அடுத்ததாக அதான் போட்டி, பாங்கு போட்டி, முகமது நௌஃபுல் அத்தாய் அவர்கள் முஃபீஸ் அவர்களுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் முகமது நௌஃபுல் அத்தாய் அவர்கள் முதல் பரிசை தட்டி செல்கின்றார்கள். இரண்டாவது பரிசு முகமது வசீம் அத்தாய் அவர்கள், மூன்றாவது பரிசு ஹமீத் அன்சாரி அத்தாய் அவர்கள். நாரே தக்பீர். நாரே தக்பீர். அடுத்ததாக பயான் போட்டி, தமிழ் பயான் போட்டியிலே முதலாவது பரிசு முகமது ரில்வான் அத்தாய் அவர்கள் இலியாஸ் அவர்களுடைய அந்த தலைமையிலே, இரண்டாவது பரிசு தென்காசி சம்மங்குளத்தை சார்ந்த முகமது ஆசிஃப் அத்தாய் அவர்கள், மூன்றாவது முகமது நௌஃபுல் சேலம் முகமது நௌஃபுல் அத்தாய் அவர்கள். நாரே தக்பீர். இஸ்லாமிய கீதம் முதலாவது பரிசு முகமது மாஹிர் அத்தாய் அவர்கள், இரண்டாவது பரிசு முகமது வசீம் அத்தாய் அவர்கள், மூன்றாவது பரிசு ஹமீத் அன்சாரி அத்தாய் அவர்கள்.
certificates. சமதத்தாய் சேர்ந்து போங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்ததாக இது அல்லாமல் மாணவங்க எல்லாருமே கலந்து கொண்டாங்க. அதாவது பரிசு அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. இப்போ நான்லாம் ஃபஸ்ட் சும்ரா, செகண்ட் சும்ரா, தேர்ட் சும்ராலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. லாஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு மாதிரி பயந்த சுபாவமாக இருப்போம், கூச்ச சுபாவமாக இருப்போம். ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே விவரம் வந்த பிறகு நம்மளை அடிச்சுக்க ஆள் இல்லான்ற மாதிரி நம்ம ஓதக்கூடிய காலத்தில் இருந்துச்சு. ஆனால் இருந்தாலும் எல்லாரும் கலந்து கொண்டது அப்படின்றதே ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் அது. அந்த அடிப்படையில் எல்லா போட்டிகள்லையும் கலந்து கொண்ட அப்துல் மத்தீன், பெரியகுளம் அப்துல் மத்தீன் கே அவர்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வழங்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக முகமது ஃபயாஸ்தீன் என், அடுத்ததாக கே ஷஃபீல் முகமது அத்தாய் அவர்கள், விஎன் முகமது அஸ்ரார் அத்தாய் அவர்கள். கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது. முகமது ரிஹான் எஸ், முகமது ரிஹான் அத்தாய். எஸ் முகமது சுலைமான் அத்தாய். அல்ஹம்துலில்லாஹ். வரக்கூடிய காலங்களில் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னும் சிறப்பான முறையில் மாணவர்கள் உருவாகுவதற்கும், இன்னும் சிறப்பான முறையில் வரக்கூடிய காலங்களில் இயங்குவதற்கும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா அருள் புரிவானாக. நம்முடைய இந்த சிறிய அழைப்பேற்று வருகை தந்த ரஃபீக் அத்தா அவர்களுக்கு ரொம்ப ஜஸாக்கல்லா. Principal of Atai Arabic and VO Exam Training Academy Ustad, N. Tariq Alim Ridai Ustad, to honor our chief dignity with a shield. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இறுதியாக விடுமுறைக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம், அல்லாஹ்வுடைய கிருபையில் இந்த ஒரு வருடம் மிகச்சிறப்பான முறையில் இங்கு பல்வேறு பயிற்சிகளை நீங்கள் பெற்றீங்க. 5 நேரம் இமாம் ஜமாத்தோடு தொழுதிருக்கீங்க. விரும்பினாலும் சரி விரும்பினாலும் சரி இமாம் ஜமாத்தோடு தொழுதிருக்கீங்க. குர்ஆன் தொடர்போடு இருந்திருக்கீங்க. ஒழுக்கமான முறையில் இருந்திருக்கீங்க. இன்னும் சொல்லப்போனால் நீங்கள் இங்கே சேருவதற்கு முன்னதாக ஒரு மாதிரியாக இருந்திருப்பீங்க. ஆனால் இன்றைக்கி அல்லாஹு தஆலா ஒரு விதமான நூறானியத்தை அல்லாஹு தஆலா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறான். முகமே பிரகாசமாக இருக்குது. ஏன்னா என்ட்ரன்ஸுக்கு நீங்கள் வரும்போது எனக்கு தெரியும், வர்றவன் ஒவ்வொருத்தனும் ரவுடி மாதிரியே வருவான். நமக்கே பயமாக இருக்குது, யாரை எடுக்கிறது, யாரை பார்க்கவே அப்படி தொப்பி இல்லாமல் தான் வருவாங்க. என்ட்ரன்ஸில் தொப்பி இருக்காது, ஒரு மாதிரி இருக்கும். சில பேர் கழுத்தில் செயின் போட்டிருப்பான், சில பேர் கையில் செயின் போட்டிருப்பான். ஒரு மாதிரி கசாமுசான தோற்றமே என்ட்ரன்ஸுக்கு வரும்போது பயமாக இருக்கணும், பயமுறுத்துற மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய கிருபையில் வந்த பிறகு அந்த மாற்றங்கள், அந்த அழகு, ஏன்னா 5 நேரம் ஜமாத்தோடு தொழுகிறீங்க, குர்ஆன் தொடர்பிலே இருக்கீங்க, நீங்கள் விருப்பப்பட்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடிய சூழல் இல்லை, ஃபோன் இல்லை, தேவையற்ற ஆபாசமான விஷயங்கள் இல்லை, சினிமாக்கள் இல்லை. அப்படி உங்களை அல்லாஹ் அப்படியே பாதுகாத்து அப்படியே ஒரு பிரகாசமாக வச்சுருக்கிறான். இந்த நிலையில் பாவமற்ற, எப்படி ஒரு வயிற்றிலிருந்து ஒரு குழந்தை வெளியே வரும்போது பாவமற்ற குழந்தையாக அது இருக்குது, அதுக்கு எந்த பாவமும் இல்லை, அப்படி பியூர் சோல்னு சொல்லுவாங்க. அப்படித்தான் நீங்கள் இந்த மதரசாலிருந்து விடுமுறைக்கு பியூர் சோலாக போகிறீங்க. ஆனால் திரும்பி வரும்போது அழுக்கு பிடிஞ்ச சோலாக வரக்கூடாது. பியூர் சோலாக போகிற நீங்கள் பெரிய விஷயம் உங்களை செய்ய சொல்லலை. ரெஸ்ட் எடுங்க, நோன்பு வைங்க, நல்ல விதமாக இருங்க. முதலாவது தொழுகை விஷயத்தில் கவனமாக இருங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் உங்கள் பக்கத்தில் பள்ளி இருக்குதா, தயவு கூர்ந்து என்ன செய்யுங்க, இமாம் ஜமாத்தோடு போய் தொழுகுங்க. அதுதான் அழகு. உங்களால் ஒரு 10 நிமிஷம், ஏன்னா மக்கள் அப்படி கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு 2 நாளைக்கு இது பண்ணுவாங்க, அடுத்து குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. குறை யாரை சொல்லுவாங்கன்னா உங்களை சொல்ல மாட்டாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க.
மதரசாவை சொல்லுவாங்க. என்ன மதரசா அது? விடுமுறைக்கு வந்த தொழுகை கூட மாட்டுறான். என்ன செய்யறான்? இந்த அவப்பேரை நம்மளால் யாருக்கும் கிடைச்சிடக்கூடாது. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தால் தொழுகணும். வேண்டுமென்றே தொழுகையை விட்டால் அவன் காஃபிராகி விட்டான்டாங்க. அவனை முஸ்லீமுடைய கபிர்ஸ்தானில் அடக்கம் பண்ணாதீங்கன்றாங்க, தொழுகையை வேண்டுமென்றே விடுபவனை. அப்போ விடுமுறை காலங்களில் போகக்கூடிய காலத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற பள்ளிகளுக்கு நீங்கள் 5 வக்து, ஆஹா இந்த அத்தாயி மாணவரா கம்பத்தில் ஓதுறாரு, பார்த்தா எங்கே இந்த பள்ளியில் இருக்கிறாரு. வக்து ஃபஜ்ருக்கு எங்கே இருப்பார்? பள்ளியில் இருப்பார். லொஹருக்கு எங்கே இருப்பார்? பள்ளியில் இருப்பார். அசரு, மக்ரிப், இஷா கரெக்டாக பள்ளிக்கு வந்துடுவார். தராவீக அவர் தான் முன்னிலை நிற்பார். இந்த பேரை இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் எடுத்து தரணும். இன்ஷா அல்லாஹ் எடுத்து தரலாமா? எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது எனக்கு மட்டும் இல்லை, மதரசாவுக்கு இல்லை, உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு துவா. அங்கே வரக்கூடிய எல்லா தொழுகையாலையும் சொல்லுவாங்க, ஆஹா என்ன உங்கள் புள்ள இப்படி இருந்தான், ஷஃபீலா இவ்வளோ தொழுகையாலியாக மாறிட்டானே, ஆசிஃபா இவ்வளோ முன்னாடி எங்கே இருந்தான், எங்கே இது பண்ணுறான், ஏன் இப்படி மாறிட்டான், இவ்வளோ அழகாக தொழுகிறானே, தராவி அட்டன் பண்ணுறானே, இஃப்தாரில் கலந்துக்கிறானே, இஃப்தாருடைய துவாவில் கலந்துக்கிறானே. அப்படி பார்க்குறவங்கெல்லாம் கண் குளிர்ச்சியாக உங்களுக்கும் துவா செய்வாங்க, உங்கள் அத்தா அம்மாவுக்கும் துவா செய்வாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். இப்போ முதலாவது என்ன விஷயம் செய்யணும்? சத்தமா தொழுகையை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு நோன்பு கூட, இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கரெக்டாக 30 நோன்பு வச்சுவீங்களா என்னன்றதெல்லாம் நான் விசாரிக்கலை. இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த வருஷத்துலேருந்து இன்ஷா அல்லாஹ் 30 நோன்பு இன்ஷா அல்லாஹ் நோர்க்கணும். என்ன சார் நோர்க்கலாம்ல? நான் ஒரு நோன்பு கூட விட்டுறக்கூடாது. நாளைக்கு மறுமையில் போய் கை ஃபரல் இல்லை, ஒரு நோன்பு கூட நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. எனக்கு தாகமாக இருக்குது, எனக்கு தூக்கம் வருது, இப்படிலாம் நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஓதக்கூடிய இதுக்கு வந்துட்டோம். நோன்பு எவ்வளோ முக்கியமானது நமக்கு தெரியும். மாணவர்கள் பேசியிருக்கிறாங்க, ஒரு நோன்பை கூட நம்ம விட்டுறக்கூடாது. இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த வருஷம் 30 நோன்பையும் இன்ஷா அல்லாஹ் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இன்ஷா அல்லாஹ் வைக்கணும். வீட்டில் யாராவது வைக்காமல் இருக்கிறாங்களா, நம்ம அத்தா அம்மா ஏதோ ஒரு சௌகரியம் அவங்க பழகலைன்றா நம்ம போய் சொல்லணும், நோன்பு கரெக்டாக வைங்க, நோன்பு வைக்கணும்னு நம்ம சொல்லணும். அந்த சொல்கிற இடத்துக்கு நம்ம வந்துடணும். இன்ஷா அல்லாஹ் வந்துடலாம்ல சார், நோன்பு வச்சிடலாம்ல கரெக்டாக. 3வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, வாகனங்களை கரெக்டாக ஓட்டுங்க. உங்களுக்கு பைக்கு கிடச்சிருக்கு, வீட்டில் பைக் இருக்குது, அத்தாவுடைய பைக் இருக்குது, அண்ணன் பைக் இருக்குது, ஏதோ படத்தில் வரக்கூடிய ஹீரோன்னு உங்களை நினச்சிக்கிட்டு ஓட்டாதீங்கம்மா. உயிர் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் நம்மளால் வாங்க முடியாது. இந்த உடல் உறுப்புகளை எவ்வளோ கோடி கொடுத்தாலும் நம்மளால் வாங்க முடியாது. அதனால் எத்தனையோ பேர் விடுமுறை காலங்களில் இந்த தவறை நம்ம செய்கிறோம். பைக் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி வெறி பிடிச்சி போய் 1 மாதம் நல்லா ஓட்டணுண்டு எங்கேயா போய் விழுந்து கையையும் காலையும் உடைத்து கொள்கிற அந்த அவல நிலைக்கு நீங்கள் ஆளாயிடக்கூடாது. ஏன்னா இது நீங்கள் என்னென்னா எவ்வளோ பெரிய செலவு. ஒரு கை உடஞ்சிச்சுன்னா சாதாரண விஷயமாம்மா, அதுக்கு எவ்வளோ காசா? 5000 10,000. சரி, காசு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அதனுடைய வேதனை கையை உடஞ்சவன்ட்ட போய் கேளுங்க, அதனுடைய வேதனை எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. அதான் விடுமுறை காலங்களில் வாகனத்தை ரொம்ப கவனமாக பயன்படுத்துங்க. உங்களுக்கு முறையான லைசன்ஸ் இருக்கா, ஓட்டலாமா, அப்போ ஓட்டுங்க. அல்லது மீறி ஓட்டக்கூடிய இது இருக்குன்னா கவனமாக பயன்படுத்துங்க. எக்காரணத்தை கொண்டும் வாகனத்தை கண்ணா பின்னான்னு நான் ஸ்டைலாக இருக்கிறேன், நான் ஹீரோ, நான் அந்த யூடியூபரை பார்த்தேன், இதை பார்த்தேன், நான் பெரிய ஹீரோன்னு சொல்லி கண்ணா பின்னான்னு ஓட்டி உங்களுடைய உயிருக்கோ உங்களுடைய உடலுக்கோ ஆபத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அவல நிலைக்கு நீங்கள் ஆளாயிடாதீங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அது கவனமாக இருக்கலாம்ல இந்த விஷயம். அதே போன்று நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி இருந்திருப்போம், யாரையும் மதிக்காத மாதிரி இருந்திருக்கலாம். யார் பெரியவங்க வந்தாலும் சலாம் சொல்லுங்கள். இப்போ அத்தா மாமா வந்திருக்கிறாங்க, பெருத்தா வந்திருக்காங்க, பெரியம்மா வந்திருக்கிறாங்க, சொந்த பந்தங்களில் யார் வந்தாலும் முதல்ல அவங்க உள்ளே வரும்போது அவங்களுக்கு சலாம் சொல்லி சிரித்த முகத்தோடு வரவேறுங்க. அவனை நலம் விசாரிங்க. நல்லா இருக்கீங்களா பெரியம்மா, நல்லா இருக்கீங்களா பெருத்தா, நல்லா இருக்கீங்களா மாமா, எப்படி இருக்கீங்க, வீட்டில் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்களா, இப்படி ஒரு நல்ல உபசரிப்பை நீங்கள் செய்யுங்க. முகத்தின் காரணம் வாயால். முன்னாடி என்ன செஞ்சுருப்போம், உட்காந்து கேம் விளையாண்டே இருந்திருப்போம். அவன் வர்றான் வரல, நமக்கு என்ன இருக்குது, நம்ம பாட்டுக்கு இருப்போம் அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கக்கூடாது. இனி உங்களை பார்க்க ரசிப்பாங்க, ஆஹா பிள்ளை எவ்வளோ அழகாக எப்படி மாறிடுச்சு, எல்லாரும் துவா செய்வாங்க. அதனால் வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களை மதிங்க. குறிப்பாக தாய் தந்தையர்களுடைய பேச்சுக்கு மாறு செய்யாதீங்க. போமா உனக்கு வேறு வேலையே இல்லையா, எப்போ பார்த்தா நானே 1 மாதம் வந்திருக்கேன், எல்லா வேலையும் என்னையே சொல்கிறேன், உனக்கு வேறு வேலையே கிடையாதா, இப்படி பேசக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க உனக்காக செலவழிக்கிறாங்க, பார்த்து உங்களுக்கு செய்யறாங்க. அப்போ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலைகளை கவனமாக என்ன செய்யுங்க. ஏதாவது வேலைகள் சொன்னால் செய்யுங்க. கடைகளுக்கு போயிட்டு வாங்க, மளிகை ஜாமான் வாங்க சொன்னால் வாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் பழகியிருப்பீங்க, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற குணங்கள் தான். ஆனால் இதை இன்னும் இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் நல்லா மேம்படுத்துங்க. அதில் இன்னொரு பெரிய ஆபத்து, செல்ஃபோனில் அடிமையாகாதீங்க.
கேம்களில் போய் என்ன செய்யாதீங்க, ஃப்ரீ ஃபயர் அந்த கேம் இந்த கேம்னு போய் உங்கள் மூளையை மழுங்க வச்சிடாதீங்க. கேமில் போய் நீங்கள் அடிக்ஷன் ஆகிட்டீங்கன்னாமா உங்களை உலகத்தில் யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. மூளை அப்படி என்ன செஞ்சிருந்தா அப்படி இதுவாயிரும். அத்தாமாவை மதிக்கணும்னு தோணாது, தொழுகணும்னு தோணாது, நோன்பு வைக்கணும்னு தோணாது, நைட்டு ஃபுல்லாக ஃபோனில் அப்படி மண்டை மழுங்கி நாசமாக போயிடும் நம்ம லைஃப். அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, கேம்கள் அடிக்ஷன் ஆகாதீங்க, கண்ட இன்ஸ்டாகிராமில் கண்டதை போடாதீங்க, கவனமாக இருங்க, ரொம்ப பேணுதலாக இருங்க. உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு துவாவை வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்க துவா செய்யணும். என் பிள்ளை இப்படி மாறிட்டான், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு அவங்க உங்களை பார்த்து துவா செய்கிற அளவுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, அடுத்த வருஷம் 10th போர்ஷன் பிரித்து கொடுத்துருக்குது. என்ன, நான் அடுத்த வருஷம் தமிழ் மீடியம் நிறைய பேர் இருக்கிறோம், போர்ஷன் கணிசமாக பிரித்து கொடுத்துருக்குது. அதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் அதையும் முறையான டியூஷன் சொல்லுவாங்க. முறையான டியூஷனில் சேர்ந்து அந்த போர்ஷனை கவர் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் இன்ஷா அல்லாஹ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ரொம்ப இலகுவாக இருக்கும். அதனால் எழுத்து பயிற்சி எல்லாத்தையும் அதையும் இன்ஷா அல்லாஹ் கவனம் செலுத்துங்க. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா கொடுத்தருள் புரிவானாக. என்ன சலாமத்தான முறையிலே போய்விட்டு மீண்டும் சலாமத்தான முறையிலே மதரசாவுக்கு திரும்புகிற வாய்ப்பையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிற பாக்கியத்தையும் ரமலான் மாதத்தை முழுவதுமாக அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் கொடுத்தருள் புரிவானாக. விடுமுறை காலங்களில் உஸ்தாதோடு என்னோடு என்ன செய்யுங்க, தொடர்பில் இருங்க, மெசேஜ் பண்ணுங்கள், ஃபோன் பண்ணி விசாரிங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் நானும் ஃபோன் பண்ணி உங்களை நலம் விசாரிக்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்பு ரொம்ப முக்கியமானது, சொஹபத்து முக்கியமானது. வீட்டுக்கு போயிட்டோம் நம்ம ஃபோன் கிடையாது எதுவும் கிடையாது அப்படின்ட்டா நம்ம மாறிடுவோம். ஃபோன் தொடர்பில் இருங்க, கான்டாக்டில் இருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த உபதேசங்களும் ஒரு ஆலோசனைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு நம்ம மதரசாலையும் தராவி இன்ஷா அல்லாஹ் சிறப்பாக நடக்கும். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா நம்முடைய எல்லா விஷயங்களையும் அல்லாஹ் பொருந்திக் கொள்வானாக. இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த மாணவ கண்மணிகளுக்கும் அதே போன்று பெரிய ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை சார்ந்த அத்தனை மாணவர்களுக்கும் அதே போன்று வருகை தந்த ரஃபீகத்தா அவர்களுக்கும் ஜஸாக்குமுல்லாஹ் கைரல் ஜஸா என்ற துவாவோடு, அதே போன்று நம்முடைய நிகழ்ச்சியை லைவ் டெலிகாஸ்டில் கேமராலையும் பார்த்துக்கிட்டு தேவைப்பட்ட வெளியே வந்து கேட்டை ஓப்பன் பண்ணியும் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அஸ்மாமா அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றியும் ஜஸாக்குமுல்லாஹ் கைரல் ஜஸா என்ற துவாவையும் செய்தவனாக என்னுடைய நன்றி உரையை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்மாமாவுக்கு நீங்கள் துவா செய்யணும். அஸ்மாமா ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க, குப்பை இங்கே கொட்டாதீங்க, இப்படி பண்ணாதீங்க, அதெல்லாம் உரிமையோடு சொல்கிறாங்க. நம்ம கடந்த வாரம் ரமலான் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடத்தினோம். கிட்டத்தட்ட வீடு வீடாக போய் இதில் கலந்துக்கிறதுக்காக அழைப்பு கொடுத்து கூட்டத்தை திரட்டினதே அவங்க தான். அதனால் இன்ஷா அல்லாஹ் அவங்களுக்காக நம்ம துவா செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Before end of the program, squad stand up. Take position. Attention. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Last, I now call singing club of Atai to sing national anthem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे सब शुभ आशीष माहे गाहे जब जय गादा जनगण मंगलदायक जय गे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Squad about done. Assembly dispersed.